میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ جنت کا وہ کون سا مقدس ٹکڑا ہے جو زمین پر اتارا گیا؟ وہ اس وقت کہاں ہے؟ وہ کیسے اتارا گیا اور واپس کب اٹھایا جائے گا؟ ان سب سوالوں کے جوابات جاننے کے لیے آپ کو یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھنا ہوگی۔ اس سے پہلے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اسلامک آئیکن سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو تمام نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ مل سکے۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، جنت کا وہ کون سا ٹکڑا ہے جو زمین پر اتارا گیا؟ وہ مسجد نبوی کا متبرک ٹکڑا ہے جو جنت سے لایا گیا۔ مسجد نبوی کا وہ حصہ جو روضہ رسول پاک اور منبر مصطفیٰ کے درمیان واقع ہے باقی تمام حصوں سے ممتاز اور محترم ہے۔ اس حصے کو نبی آخر الزمان نے ریاض الجنہ کا نام دیا۔ اس مخصوص ٹکڑے کے متعلق نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان والی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یعنی یہ حصہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے جو دنیا میں اتارا گیا اور قیامت کے دن یہ ٹکڑا واپس جنت کی طرف اٹھا لیا جائے گا۔ اس لیے ریاض الجنہ کا مقام و مرتبہ ہمارے نزدیک بہت افضل ہے۔ اس حدیث پاک کو حضرت ابو ہریرہ نے روایت کیا۔ زائرین اس حصے میں نماز ادا کرتے اور عبادت کرتے ہوئے یہ تصور کرتے ہیں کہ وہ جنت کے حصے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک کے مطابق مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب 1000 نمازوں کے برابر ہے اور مسجد نبوی میں بھی ایک نماز کا ثواب 1000 نمازوں کے برابر ہے۔ گویا کہ مسجد نبوی کا مقام و مرتبہ مسجد حرام کے بعد ہے، لیکن مسجد نبوی میں ریاض الجنہ کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے یہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ ریاض الجنہ روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے منبر تک 22 میٹر طویل اور 15 میٹر چوڑا ہے۔ اس حصے میں 8 ستون ہیں جن کو مسجد نبوی کے باقی ستونوں سے امتیاز حاصل ہے۔ ان ستونوں کو سنگ مرمر اور سنہری میناکاری سے مسجد کے باقی ستونوں سے نمایاں کیا گیا ہے۔ یہ ستون روضہ رسول کی مغربی دیوار کے ساتھ ممتاز کر دیے گئے ہیں جو ریاض الجنہ کے اندر واقع ہیں۔ آئیے ان متبرک ستونوں کی تفصیل سنتے ہیں۔ پہلا ستون ستون خنانہ منبر رسول کے قریب واقع ہے۔ جب کسی اونٹنی کے بچے کو ماں سے جدا کر دیا جائے تو وہ اپنی ماں کے لیے روتا اور بلکتا ہے۔ اس آواز کو عربی میں خنانہ کہتے ہیں۔ دراصل اس ستون کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے اسے خنانہ کا نام دیا گیا۔ منبر رسول کے تیار ہونے سے پہلے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس ستون پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے، لیکن جب منبر تیار ہو گیا تو رسول پاک منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دینے لگے۔ تب کھجور کے درخت نے آپ کے فراق میں رونا چلانا شروع کر دیا، جس طرح اونٹنی کا بچہ روتا اور چلاتا ہے۔ اس درخت نے آہوزاری کے شور سے ساری مسجد کو گویا سر پر اٹھا لیا۔ یہ منظر دیکھ کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر سے نیچے تشریف لائے اور اس درخت پر شفقت سے اپنا دست مبارک رکھا تو درخت نے رونا چلانا بند کر دیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے درخت سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ قیامت میں تو میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ اس دلاسے کے بعد اس درخت نے رونا چلانا بند کر دیا اور جب کھجور کا تنا خشک ہو گیا تو اسے اسی جگہ دفن کر کے ایک ستون کھڑا کر دیا گیا، اسی کو خنانہ کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر میں اس درخت کو دلاسا نہ دیتا تو یہ قیامت تک اسی طرح روتا رہتا اور آہوزاری کرتا رہتا۔ حجاج کرام اور زائرین اس ستون سے خاص عقیدت رکھتے ہیں۔ دوسرا ستون ستون عائشہ۔ روضہ رسول کی جانب سے چلیں تو راستے میں آنے والا تیسرا ستون ستون عائشہ کہلاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں فرمایا تھا کہ اس مسجد میں ایک ایسی متبرک جگہ موجود ہے کہ اگر لوگوں کو اس کی فضیلت اور نماز پڑھنے کے ثواب کا اندازہ ہو جائے تو وہاں نماز پڑھنے کے لیے لوگ قراندازی اور لمبی لمبی قطاریں لگا کر اپنی باری کا انتظار کریں، مگر آپ نے اس جگہ کی نشاندہی نہیں فرمائی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اصحاب نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ اس جگہ کی نشاندہی فرمائیں، لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ مگر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر کے اصرار پر حضرت عائشہ نے اس جگہ کی نشاندہی فرما دی۔ اس حدیث کی راوی خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اکثر اس جگہ نماز ادا فرماتے تھے۔ اس جگہ جو ستون کھڑا کیا گیا وہ حضرت عائشہ کے نام سے موسوم ہے۔ تیسرا ستون ستون ابی لبابہ۔
रोज़ा रसूल के बिल्कुल सामने सतून अबी लुबाबा वाक़ है। इस सतून की वजह तस्मिया कुछ इस तरह है कि जब मुसलमान मक्का से हिजरत करके मदीने आए तो वहाँ यहूदी पहले ही काफ़ी तादाद में आबाद थे। मुसलमानों ने उनसे अमन मुआहिदा कर लिया, लेकिन यहूदियों ने मुआहिदे की पासदारी ना की और उसे तोड़ दिया। नतीजतन अल्लाह और नबी करीम ने सख्त बरहमी का इजहार किया। अल्लाह की तरफ से हुक्म नाजिल हुआ कि अमन मुआहिदे की पामाली करने वाले यहूदियों को कत्ल कर दिया जाए। हजरत अबी लुबाबा मदीने के पुराने रिहायशी थे। उनके यहूदी कबीला बनी कुरैज़ा से दोस्ताना मरासिम थे। हजरत अबी लुबाबा ने ये खबर जल्द ही यहूदियों को बताई और साथ ही गर्दन की तरफ इशारा करके कहा कि आपके गले काटे जाएंगे। बाद में अबी लुबाबा को अपनी गलती का एहसास हो गया कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपनी इस गलती पर वो इतना शर्मिंदा हुए कि एहसास नदामत से ज़मीन में जा गिरे। उन्होंने अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल का मुजरिम गर्दानते हुए मस्जिद नबवी में एक खजूर के दरख्त के साथ खुद को बांध दिया। फिर अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगे। उनका कहना था कि जब तक अल्लाह ताला मुझे माफ़ नहीं करेगा मैं इसी तरह अपने आप को रस्सियों से बांध कर रखूंगा। सहाबा कराम ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि आप अबी लुबाबा की माफ़ी के लिए बारगाह इलाही में दुआ फरमाइए। आपने फरमाया कि अगर अबी लुबाबा खुद को बांधने से कबल मेरे पास आते और अल्लाह से माफ़ी की दरख्वास्त करते तो मैं उनके लिए इस्तगफार और माफ़ी की दुआ करता। अब तो उन्होंने रस्सियों से अपने आप को बांध लिया है। अब यह मामला बराह रास्त अल्लाह और उनके दरमियान है। आपने फिर खामोशी इख्तियार कर ली। जबकि दूसरी तरफ इसी दौरान हज़रत अबी लुबाबा की बीवी और बेटी आते और उनको नमाज और दूसरी ज़रूरियात हाजात के लिए खोल देते और फिर दोबारा उन्हें उसी तरह बांध दिया जाता। एक दिन नबी करीम हज़रत उम्मे सलमा के यहाँ क़याम फरमा थे। तहज्जुद का वक्त था कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। उन्होंने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अबी लुबाबा और चंद दूसरे सहाबा के मुतालिक आगाह फरमाया कि अल्लाह ताला ने उनकी तौबा और इस्तगफार कबूल कर ली है। उनकी तौबा कबूल होने के मुतालिक सूरह तौबा आयत नंबर 102 में वाज़ेह अहकामात मौजूद हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये खुशखबरी सहाबा को सुनाई कि अल्लाह ताला ने अबी लुबाबा की गलती माफ़ फरमा दी। सहाबा ने ये बशारत अबी लुबाबा को सुनाई और उनकी रस्सियों को खोलना चाहा, लेकिन उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने दस्ते मुबारक से मुझे आज़ाद फरमाएंगे, मैं किसी और को इजाज़त नहीं दूंगा। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज फजर के बाद मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाए और ख़ुद अपने हाथों से अबी लुबाबा की रस्सियाँ खोलीं और उनको आज़ाद फरमा दिया। बाद इज़ा इसी जगह एक सतून बनाया गया जिसे सतून अबी लुबाबा कहते हैं। ज़ायरीन इस सतून के पास 2 रकात नमाज और तौबा इस्तगफार करने को बाइसे फजीलत समझते हैं। चौथा सतून सतून सरीर है। सरीर का मतलब है सोने की जगह। ये वो जगह है जहां आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एतकाफ फरमाया। इस जगह आपका बिस्तर बिछा होता था और उस जगह अक्सर आप आराम फरमाते थे, इसीलिए सतून का नाम सतून सरीर है। 5वां सतून सतून वफूद। सतून वफूद की बात की जाए तो उस जगह मदीने से आए हुए गैर मुस्लिम वफूद से आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुलाकात फरमाते और दीन इस्लाम के मुतालिक उन्हें तबलीग किया करते, इसीलिए सतून का नाम सतून वफूद है। छठा सतून सतून हज़रत अली। इस जगह हज़रत अली अक्सर नमाज अदा किया करते। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब हज़रत आयशा के हुजरे से निकलकर मस्जिद में दाखिल होते तो इसी जगह से होकर गुजरते। अक्सर औकात दीगर सहाबा कराम भी हज़रत अली के साथ आकर बैठ जाया करते। इसी मुनासबत से इस सतून को सतून अली कहते हैं। 7वां सतून सतून तहज्जुद। सतून असहाबे सुफ़ा के चबूतरे के सामने और हज़रत फ़ातिमा के हुजरे के कोने पर वाक़या है। इस जगह नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज तहज्जुद अदा फरमाते। याद रहे कि नमाज तहज्जुद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर फ़र्ज़ थी, इसीलिए सतून का नाम सतून तहज्जुद है। 8वां सतून सतून जिब्राइल। सतून जिब्राइल की बात की जाए तो इस जगह से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम दाखिल होकर आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ करते थे। आजकल ये सतून रोज़ा मुबारक के अंदर आने की वजह से नज़रों से ओझल है। उम्मीद है इस वीडियो से आपने रियाजुल जन्ना और उसके 8 सतून के बारे में काफ़ी मालूमात हासिल की होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा।